सुपर ह्यूमन साइंस है वो आपसे जानना है कि रियलिटी में ये लोग कैसे कर सकते हैं। कि एक इंसान असाधारण शक्ति कहाँ से पाता है। इनके अंदर जो शक्ति आती है हमारे ये सूक्ष्म जगत में बैठी हुई सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, हम जैसे किसी को ट्रेन खिंचवाना है, ट्रक खिंचवाना है, हाँ 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 तो ऐसी 100-200 आत्माएं एक रूप हो जाएगी। हाँ 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 और उसी आत्मा की वो आत्माएं एक रूप होकर उसकी 100 की इकट्ठी हो गई शक्ति। राइट। फिर जो खींचने वाला है, जिसको हाँ। प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वो लोग क्या करना, रेत मारकर आत्मा को दिखाएंगे, समझ में आए? उसकी आत्मा पर दिखाकर, उसकी आत्मा पर दृष्टि रेत मारकर उसको दिखाएंगे, वो पट्टी की वजह भी वो देख पाएगा। वास्तव में सुपर वुमेन उसको कहना चाहिए, ये स्थूल शक्तियों वाले नहीं। उसको कहना चाहिए कि जो ये सामने 200 लोग खड़े हैं अंधे, उसको देखता कर दे, एक साथ में सामने आए उसको ठीक कर दे, विदाउट ऑपरेशन ठीक करे तो कोई सुपर ह्यूमन का टाइटल। जैसे पहले ऋषि मुनि थे ना, राइट, जो उसको सामने आ जाते थे तो उसको ठीक कर देते थे। हाँ, उसके सुपर वुमेन उसको कहूंगा कि 100 सामने खड़े अंधे, उसको देखता कर दे। हाँ, जो पागल खाने में जाओ और उसको सबको ठीक कर दो, हाँ, दुनिया को सुधारो, हाँ, सबको लड़ाई झगड़ा खत्म कराओ, हाँ, उसको मैं सुपर वुमेन कहता हूँ। ऐसे नहीं, दुनिया को बदलने की शक्ति रखो, काम करो ना। उसको रेत मार के, जो ये कहता है ना, जानवरों को सुला देता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो इनकी शक्ति वो टेररिस्ट को शांत करने में लगाए ना भी अपनी शक्ति। ये तो सबसे बड़ा आइडिया है, इतना अच्छा आइडिया है। उसको मैं मैसेज देता हूँ हाँ, टीवी के माध्यम के द्वारा कि ऐसे जो सुपर वुमेन बन गए ना, उसकी जो शक्तियां है ना, हाँ, हाँ, उस ये टेररिस्ट को ठीक करने के, अच्छे करने के काम में लगाए। तो कोर्ट कचहरी खत्म करो, दवा खाने खत्म करो, लोग को ठीक करो, राइट, हॉस्पिटल में जाओ और सबको ठीक कर दो, रेत मार मार के ठीक करा दो। खैर करने के लिए ही ये करते हैं। सुपर वुमेन माना महामानव कहना, महामानव तो मैं तो उसी को ही कहूंगा जो दूसरों के दुख दूर करे बिना पैसे लिए, बिना कोई एक्सपेक्टेशन, कोई भी इच्छा, मान चान से परे होकर। जैसे ये तो मैं तो रियल में सच बोलता हूँ, ये भूतों का अड्डा है, धरती भूतों का अड्डा है। हाँ, हर घर घर में कहीं ना कहीं भूत बैठे, या तो कोई न कहीं से। क्या धर्म स्थानों में भी भूत के अड्डे, क्या कहाँ जाएंगे, मरने वाली आत्मा कहाँ क्योंकि बाबू आपने एक बहुत मस्त बात बताई थी कि जब तक हम इस दुनिया को पाने की चाहत रखेंगे तब तक हम इस दुनिया से बनते चले जाएंगे। जिस दिन हम दुनिया को देने की बात करेंगे तो हमारी रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इस धरती से ऊपर जाने की हमारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मतलब हमारा जो कर्म बंधन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और हम जब हमारे अंदर देने की चाहत आएगी तो हम इस धरती लोक से मुक्त होना, हमारी रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कि थर्ड आई, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि उसको कहेंगे। क्या दिव्य दृष्टि? जब थर्ड आई खुल जाए तो दिव्य दृष्टि आएगी। मगर वो एक्चुअली क्या है, थर्ड आई माना आत्म स्वरूप की स्टेज है। ठीक है। ये जो बेहद की आत्मा होगी, कौन, हाई क्वालिटी आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा ही ये आत्म स्वरूप का ज्ञान निमज करेगी। तो आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी ना, तो अंदर जो आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है, अगर इस ब्रह्मांड की आत्मा है तो उसको इस ब्रह्मांड दिखेगा पूरा। क्या दिखेगा? अगर गैलेक्सी से आई हुई आत्मा है, महाशिव की कैटेगरी की है, तो पूरा गैलेक्सी दिखेगा, आकाश गंगाएं दिखेगी, आनंद कोटि ब्रह्मांड दिखेगा। अगर यूनिवर्स की आत्मा है तो पूरा यूनिवर्स दिखेगा उसको। ठीक है। और ये मल्टीवर्स की आत्मा है तो मल्टीवर्स दिखेगा उसको। और ऊपर ग्रेट मल्टीवर्स से ऊपर की बेहद की आत्मा है तो उसके बेहद के कला का ब्रह्मांड धीरे धीरे दिखने लगेगा। जब आत्मस्वरूप हो गया तो आत्मस्वरूप की इतनी तेज होती है, अंदर प्रकाश होता है, परम प्रकाश होता है। आत्मा परम प्रकाश की बनी है तो, अगर आकाश तत्व की बनी है तो नहीं करेंगे। आकाश परम आकाश की बनी है तो भी नहीं है, परम प्रकाश की बनी है आत्मा, इनकी बात कर रहा हूँ। जो हाई क्वालिटी आत्मा है, विशेष आत्मा है। फिर तुम्हारे अंदर एक ही लक्ष्य रहेगा, विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। जैसे मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य बन गया। फिर ऐसे तो बचपन से था कि मैं दुनिया बदल दूं, मगर वो बदलने के लिए मैंने विधि सीखी। दुनिया कैसे बदले, तो पहले खुद आत्मस्वरूप बनो। क्या? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो आत्मस्वरूप के अंदर जो आत्मा, जहां से भी उसका सर्जन हुआ है आत्मा का, वहां से रिकॉर्ड तुम्हारा खुल जाएगा। तो हमारा तो लक्ष्य है पूरा मल्टीवर्स को चेंज करना। तो बेहद का ज्ञान है, बेहद की, तो आत्मस्वरूप बनो। बेहद का भाग्य बनाने का तुम्हारे चांस क्या है? अभी बहुत बड़ा चांस है। बेहद का भाग्य कैसे बनाओगे? भाग्य और बेहद का भाग्य में क्या अंतर है? तुम बेहद का ज्ञान लेकर बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे, मानोगे, और बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दोगे। क्या? बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दोगे तो तुम्हारा बेहद का भाग्य बनेगा ना। बेहद की आत्मा का प्रूफ क्या? कई लोग पूछते हैं ना कि बेहद की आत्मा का प्रूफ क्या है?
वो बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, आत्म स्वरूप में स्थित होगी और आत्म स्वरूप में स्थित होकर विश्व परिवर्तन के कार्य में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी और जो भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी को साकार रूप को भी जानेगी और उसको सहयोग भी देगी ना। सहयोगी बनेगी तो योगी बनेगी, योगी बनेगी तो उसका भाग्य बनेगा ना। सबके सहयोग से बेहद का विश्व परिवर्तन। क्या? सबके सहयोग से बेहद का विश्व परिवर्तन। तो पहला है आत्मस्वरूपन, स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो और ज्ञान दान महादान, लोगों को ज्ञान दो। घर घर में हमने बोला है गीता पाठशाला, ज्ञान की गीता बहाओ, ज्ञान दान दो और खुद परिवर्तन करो। वाइब्रेशन या कंपन या स्पंदन जो मनुष्य आत्माओं की सोच से पैदा होते हैं। ठीक है। एक ही गीता का महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, सच है कि तुम अपने आप को आत्मा को जानो। आत्मा में डेफिसिट पड़ी है, आत्मा में खाद पड़ी है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जी तुम पहले सतो प्रधान थे जी, सतो रजो तमो बन गए हो, मनुष्य अवतार में फंस गए हो, तुम बहुत हाई क्वालिटी आत्मा हो ना। है तो बेस्ट हीलर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो ना, सबसे बढ़िया है। हाँ बढ़िया, बेस्ट हीलर है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ठान लेती है कि एक ही आत्मा ठान ले मुझे दुनिया बदल देनी है। मगर कोई सोचेगा क्या है अकेला दुनिया बदलने चला अकेला। सच बात है। हाँ मगर ये क्या होता है, अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर ज्ञान की थियरी जिनको पता है, ज्ञान जिसको विश्वास है, ज्ञान पे विश्वास है, जिनको ज्ञान पे थियरी ऑफ कर्म पे विश्वास है, वाइब्रेशन कैसे फैलता है, वाइब्रेशन को फैलाने का वाइब्रेशन की थियरी पर उसको पता है, थियरी ऑफ वाइब्रेशन, थियरी ऑफ कर्म जी। तो वो ज्ञान लेता है। क्या? गीता ज्ञान। सबसे पहला क्या लेना चाहिए? जी। गीता का एक शब्द, तू मुझको आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर, राइट, मैं तेरे सारे पाप विनाश कर दूंगा। हाँ मगर आत्मा को पावर, पॉजिटिविटी के लिए पावर कहाँ से आएगी? पावर हाउस से कनेक्शन होगा। ठीक है। आत्मा में पावर चाहिए ना। ठीक है। आत्मा में परम प्रकाश चाहिए, परम लाइट चाहिए आत्मा में। ठीक है। क्या चाहिए? ठीक है। घर को परिवर्तन करने के लिए आत्मा के अंदर परम लाइट चाहिए। ठीक है। आत्मा पहले तो चक्र लोग जागरूक करते थे ना, ओम की ध्वनि करके और ये सब चीजें, कुंडलिनी जागरूक। अभी ये डायरेक्ट आठवां आज्ञा चक्र है। क्या है? सीधी बात, तुम आत्मा, सीधी बात, बाकी के 7 चक्रों को उड़ा दो। ठीक है। हम सीधी 8वां आज्ञा चक्र की बात करते हैं, उड़ रही है जी। तो उसके परम शांति के वाइब्रेशन कहीं ना कहीं से टच हो गए तो वो परम शांति वाले के पास पहुंच जाएगी ना। बिल्कुल पहुंच जाएगी। ये परम शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है जी? वो ढूंढते ढूंढते एक दिन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे जी। और वो परम शांति के वाइब्रेशन वालों के पास पहुंच जाएंगे और वहां उसको फिर बोले मैं भी परम शांति करता हूँ, राइट, मैं भी परम शांति। ऐसे कारवा बनता गया, जुड़ा एक। शुरुआत किसने की? एक ने। हाँ सच है। 1 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, 1000 से 11,000 हुए, 11,000 से 11 लाख हुए, फिर कारवा बनता गया। सारी दुनिया परम शांति के वाइब्रेशन डालेगी तो परम शांति के वाइब्रेशन केवल स्थूल दुनिया को भी प्रभावित करती है, वो 5 तत्वों को भी परिवर्तन करेगी। सब परम शांति के वाइब्रेशन हो जाएंगे और परम शांति के वाइब्रेशन इतना धीरे धीरे वायुमंडल भी परम तत्वों में बदल जाएगा। जब तुम्हारे अंदर किसी से मोह नहीं होता तब वैराग आता है, और वैराग आने की निशानी है तुम्हें ज्ञान जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? वैराग आने की निशानी है तुम्हें ज्ञान मिलेगा। वो आत्मा ऊंची स्टेज होती है, आत्मा की स्टेज नष्टो मोह बनना। कोई इस माया के अंदर माया जीत, नष्टो मोह माना माया जीत। वैराग आना कोई मासी के घर है। और जब वैराग आ जाए तब जरूर ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान मिलेगा तो आत्म स्वरूप की चिंतन चलेगा, दिव्य स्वरूप की अनुभूति होगी, दिव्य लोग। फिर घर गृहस्थ में रहकर भी वैरागी बन जाएंगे। क्या? घर गृहस्थ में रहकर भी वैरागी जैसा जीवन होगा। फिर कौन क्या करता है देखना ही नहीं, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे, फीलिंग से परे, कर्मातीत अवस्था, भावातीत अवस्था। तब आपकी स्टेज ऐसी होगी कोई बस दिव्य स्वरूप। बुद्धि कहाँ रहेगी? दिव्य लोक। ज्ञान आने से दिव्य लोक। बुद्धि कहाँ होगी? तुम बुद्धि से कहाँ होगा? दिव्य लोक में, दिव्य स्वरूप में। अरे सबको ज्ञान दोगे। क्या? वैराग की निशानी क्या है? वैराग आ गया, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर स्टेज ऊंची है, आत्मा बहुत ऊंची है। तब संसार में रहकर वैराग आता है। बाकी संसार में रहने वालों को कभी वैराग नहीं आता। उसको तो माया होती है, मेरा मेरा मेरा। देह और देह के संबंधियों से वैराग आना, या तो कब देह और देह के संबंधियों से वैराग कब आता है? या तो ज्ञान से आता है, या तो आत्मा सुपर है, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है, परम सत्य को। बापूजी, सुपर वुमेन
సూపర్ మ్యాన్ అంటూ మనుషులు అసాధారణమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. రియాలిటీగా వీళ్ళు ఎవరు ఎలా చేయగలరు అనే ప్రశ్నను అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, సాధారణ మనిషి అసాధారణమైన శక్తి వాళ్లకు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, ఎలా పొందుతారు అంటే సూక్ష్మ జగత్తులో కూర్చున్నటువంటి ఆత్మలు, ఆ ఆత్మల నుండి పవరు వీరికి లభించటం జరుగుతుంది. చూడండి, ఒక వ్యక్తి ఒక లారీని లాగటం, లేకపోతే నోటితోటి రైలు లాగటం, రకరకాలుగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 200 మంది సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలందరూ కలిసి వారి ఆత్మ పైన రేసెస్ వేసి పవర్ని పాస్ చేస్తారు. వారిని ప్రత్యక్షం చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. కొంతమంది అయితే కళ్ళ గంతలు కట్టుకొని కూడా కొన్ని వస్తువులను, పేర్లను, వ్యక్తులను మరి చెప్తారు అని అంటే ఇది కూడా సూపర్ హ్యూమన్ అని కూడా ఏం కాదు. వాళ్ళు రేసెస్ వేసి ఎదుటి వ్యక్తులను వీళ్ళ ఆత్మ యొక్క అంతర్నేత్రానికి చూపిస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు చూసి గుర్తుపట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా అసలు సూపర్ హ్యూమన్ అనగా ఆత్మ పవరు తోటే మరి ఆపరేషన్ లేకుండా రోగం తగ్గించవచ్చు కదా అంటున్నారు అనంతభాయ్. పూర్వకాలంలో ఋషులు మునులు ఇలా చేసేవాళ్లే కదా. అసలు సూపర్ మ్యాన్ అని అంటే, సూపర్ హ్యూమన్ అంటే పిచ్చోళ్ళ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ బాగు చేస్తే బాగుంటుంది కదా. ప్రపంచంలో కలహ క్లేశాలు, తగాదాలు అన్నీ ఖతమైపోతాయి. ఇట్లా చేసిన వాళ్ళనే నా దృష్టిలో నేను సూపర్ హ్యూమన్ అని అంటున్నారు బాపూజీ. రేసెస్ వేసి జంతువుల్ని కూడా నిద్రపుచ్చుతారని కొంతమంది అంటారు. జంతువుల పైన ఎందుకు, టెర్రరిస్టు పైన వెళ్ళి వాళ్ళ మీద రేసెస్ పంపించి శాంతింపచేయచ్చు కదా. మరి నేను అలా చేసే వాళ్ళందరికీ నేను ఈ వీడియో మాధ్యమం ద్వారా నేను వాళ్ళకి సందేశం ఇస్తూ ఉన్నాను. అసాధారణమైన శక్తులు అందరి ముందు ప్రవేశపెట్టే అటువంటి వాళ్ళు కూడా మరి ఏ సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు హాస్పిటల్స్లోకి వెళ్ళి రోగాలను నయం చేయండి, రేసెస్ వేసి వేసి వాళ్ళ నుండి ఆ రోగాన్ని తొలగించండి. అప్పుడు సూపర్ హ్యూమన్ అంటే మహాన్ ఆత్మలుగా మీరు కాగలుగుతారు. నా దృష్టిలో సూపర్ హ్యూమన్ అంటే మహాన్ ఆత్మలు, ఏది ఆశించకుండా ప్రజలకు దుఃఖాలను తొలగించేటువంటి వాళ్ళు, ఏ కోరికలు లేకుండా మాంసానికి అతీతంగా అయ్యి చేస్తూ ఉంటే మంచి అవుతూ ఉంటుంది. ఈనాటి ప్రపంచంలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా భూతాలు విలయతాండవం చేస్తూనే ఉన్నాయి. అన్ని ధర్మ స్థానాల్లో కూడా భూతాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు అక్కడ చేరుతున్నాయి అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతారు, అంతమతి సౌగతి అన్నట్టుగా వాళ్ళ యొక్క మనసు బుద్ధిలో ఏదైతే ఉంటుందో సేఫ్టీ కోసం అక్కడికి పోయి ఉంటూ ఉంటారు. ఎప్పటికైనా సరే ప్రపంచంలో ఏదో పొందాలి అనేటువంటి కోరిక ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నెమ్మదిగా ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. కర్మ బంధనాలు సమాప్తం అవుతాయి, మరి ఇచ్చిపుచ్చుకున్న వాళ్ళకు కూడా. అందుకనే మరి భూమి పైన పై లోకాల్లో కూడా మరి పైకి వెళ్ళేటువంటి రివర్స్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, ఏదో పొందాలి, ఇంకా ఏదో కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలోనే ఆ కోరికతోటే ఉంటూ ఉంటారు. కానీ నాకు ఏమీ వద్దు, అనేక ఆత్మలకి నేను ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకున్న వాళ్ళు కర్మబంధనాలను సమాప్తి చేసుకుని నెమ్మదిగా ఈ భూలోకం నుండి తిరిగి వాపస్ పై లోకాలకు వెళ్ళేటువంటి ప్రాసెస్ అనేది ప్రారంభం చేస్తారు అని అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా థర్డ్ ఐ, దివ్య దృష్టి అని దేన్ని అంటారు బాపూజీ అని అంటూ ఉంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, థర్డ్ ఐ దివ్య దృష్టి అంటే ఆత్మ యొక్క స్వరూపం యొక్క స్టేజి. ఇది బేహద్దు ఆత్మలకు ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానం తెలుసుకోవటంతో ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అవుతుంది. అప్పుడు దివ్య దృష్టి అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మరి దివ్య దృష్టి వస్తుందో, థర్డ్ ఐ ఓపెన్ అవుతుందో, ఆత్మలో ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఆత్మలకైతే పూర్తిగా ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం కనిపిస్తుంది. మహాశివుని కేటగిరీ ఆత్మలైతే వాళ్ళు గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వారు కనుక మొత్తం ఆకాశగంగను గెలాక్సీని
చూడగలుగుతూ ఉంటారు. వారికి కనిపిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇంకా అప్పుడు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు కూడా చూస్తూ ఉంటారు. మరి గెలాక్సీ అంటే క్లస్టర్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ కదా, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను చూస్తారు. యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలైతే పూర్తిగా యూనివర్స్ మొత్తం వారికి కనపడుతుంది. అనంత గెలాక్సీలు బ్రహ్మాండాలు మొత్తం కూడా వాళ్ళు చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇకపోతే బేహద్దు ఆత్మలు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు గ్రేట్ యూనివర్సుల్ని చూస్తారు. బేహద్దు కళల నుండి వచ్చిన ఆత్మలైతే బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అనేది చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ ఆత్మస్వరూపంలోనే ఆత్మ తేజస్సు, ఆత్మ యొక్క శక్తి, పరం ప్రకాశము కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆకాశతత్వంతో తయారైన వాళ్లకు అయితే ఈ పరమ తేజస్సు కనిపించదు. పరమ ఆకాశతత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ తేజస్సు కనిపించదు. కేవలం పరం లైట్ తోటి రచించబడినటువంటి హై క్వాలిటీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో, విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు, వాళ్ళకే ఈ యొక్క దృశ్యం కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వారికి ఈ దృశ్యాలు కనపడటంతో నేను విశ్వ పరివర్తక ఆత్మను, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను, విశ్వ ఉద్ధరణ చెయ్యాలి అనేటువంటి భావన వాళ్ళ మనసులో వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్నప్పటి నుండే నేను కూడా నా జీవిత లక్ష్యం ఇదేగా పెట్టుకున్నాను. దీనికోసం నేను చాలా త్యాగము, తపస్సు చేసి పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాను. లేకపోతే ఒక్కరి ద్వారా ఎలా జరుగుతుంది అంటే దీనికి ఒకటే గుర్తు, స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన. నేను మారితేనే విశ్వం మారుతుంది అని నా యొక్క నమ్మకం. ఈ యొక్క విశ్వాసంతో పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటే ముందుకు అనేది వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మ ఎక్కడ నుండి రచించబడిందో అక్కడ నుండి వారి యొక్క యాత్ర, వారి యొక్క పాత్ర అంతా కూడా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ను చేంజ్ చేయాలి అనేటువంటి లక్ష్యం బేహద్దు జ్ఞానం ద్వారానే వారికి లభిస్తుంది. బేహద్దు జ్ఞానం ఆత్మస్వరూపంగా కండి అని చెప్తూ ఉంది. మరి బేహద్దు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకొని గొప్ప భాగ్యం ఏమిటో తెలుసా? భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునేటువంటి గొప్ప భాగ్యం ఏంటో తెలుసా అంటే బేహద్దు భాగ్యమునకు హద్దులో భాగ్యానికి చాలా తేడా ఉంది. ఆల్మైటీ అథారిటీని తెలుసుకొని అంగీకరిస్తూ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమంలో బేహద్దు తండ్రికి ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారో వారికి బేహద్దు భాగ్యం అనేది తయారవుతుంది. బేహద్దు ఆత్మలకి గుర్తేంటి అని చాలామంది ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు. మేము బేహద్దు ఆత్మలమేనా అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఒకటే ఒక గుర్తు అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్దు పిల్లలు అంటేనే బేహద్దు మహాజ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతారు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటారు. విశ్వ పరివర్తన కోసం పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేస్తారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క సాకార రూపాన్ని తెలుసుకుంటారు, సహయోగిగా అవుతారు. ఎవరైతే సహయోగిగా అవుతారో వాళ్లే యోగిగా అవుతూ ఉంటారు. సర్వుల యొక్క సహయోగంతో బేహద్దు విశ్వ మహాపరివర్తన ఈ స్లోగను మరి చెప్పబడుతూ ఉంది. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ విశ్వ పరివర్తన జ్ఞానాన్ని అందరికీ కూడా దానం చేయండి. జ్ఞానదానమే మహాదానం అంటారు. ఇంటింట్లో గీతా పాఠశాలను ఓపెన్ చేసి జ్ఞానం ఇవ్వండి. దీనితోటి మీరే స్వయంగా పరివర్తన అనేది కూడా అయిపోతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సంకల్పాలు పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారో ఇవే కంపన, స్పందన అని అంటూ ఉంటారు. మనిషి యొక్క ఆలోచనలతోటే ఈ స్పందనలు, వైబ్రేషన్స్, కంపనలు పుడుతూ ఉంటాయి. గీతలో కూడా మహావాక్యం చాలా ముఖ్యమైనది ఉంది. అందుకనే దీని గురించి నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తూనే ఉన్నా. మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా అనుకొని పరమాత్మ తండ్రిని నన్ను స్మృతి చేస్తే మీ సమస్త పాపాలను నాశనం చేసి మీకు పరంపదాన్ని బేహద్ అవినాశి పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆత్మలు అందరూ పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోయారు. ఆత్మలోనే కలిసిపోయింది. ఫస్ట్ మీరు సతో ప్రధానంగా ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు తమో ప్రధానంగా అయిన కారణం వల్ల, తమో ప్రధానమైన మనుషులుగా అయిన కారణం వల్ల మీకు పవర్ అనేది లేనే లేదు.
మరి ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి హీలింగ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఎవరి దగ్గర పవర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే పరంపిత పరమాత్మ ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి హీలింగ్ తీసుకోండి. ఆయన మించిన బెస్ట్ హీలర్ ఇంకొకళ్ళు లేనే లేరు. ఒకటే ప్రపంచమును మార్చగలరు, ఒక్కరే అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఒక్కరే ఎలా మార్చగలరండి అంటే, అవును, జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ తోటే. జ్ఞానం థియరీ పైన, కర్మ సిద్ధాంతం పైన, మరి తమ పైన తమకు ఎవరికైతే నమ్మకం ఉంటుందో తప్పకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ సంకల్పాలను మార్చుకోగలుగుతారు. దీన్నే స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అని అంటూ ఉంటారు. వారు చేసినటువంటి సంకల్పాల వైబ్రేషన్ తోటి మరి విశ్వంలో వాయుమండలం కూడా పరివర్తన అవుతుంది. కర్మ సిద్ధాంతం పైన ఎవరికైతే నమ్మకం ఉంటుందో వారు బేహద్ గీతా జ్ఞానం ద్వారా మరి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. చెప్పారు కదా, ఎవరైతే ఈ విధంగా ఆత్మ అనుభూతి పొందుతూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ మరి సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారు, పరమాత్మకు మరి తండ్రిని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ పాపాలన్నీ సమాప్తమవుతాయి. దీని ద్వారా పాజిటివ్ సంకల్పాలు చెయ్యాలని ఆత్మకు ప్రేరణ వస్తుంది. ఈ పాజిటివ్ సంకల్పాలతోటే ఆత్మకి పవర్ అనేది వస్తుంది. ఆత్మకు పవర్ కావాలి కదా, మరి ఆత్మకి పవరు వస్తేనే పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేయగలరు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పవరు అంటే, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ ఉంటే ఆత్మకు పవర్ వస్తుంది. ఆత్మలో పరం ప్రకాశాన్ని, పరం లైట్ అనేది ఇప్పుడు కావాలి. మీ ఇంటిని కూడా పరివర్తన చేసుకున్నటకు మీ ఆత్మ లోపల పరం లైట్ కావాలి. ఇప్పుడు మానవులు కూడా ఓం అనే ధ్వని చేస్తే షట్చక్రాలు ఓపెన్ అవుతాయి, జాగృతమవుతాయి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ప్రపంచంలో చాలా క్రేజీగా అయిపోయి అందరూ చక్ర జ్ఞానము, కుండలిని యోగము అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు, ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను సీదా 8వ ఆజ్ఞా చక్రం, ఆత్మచక్రం గురించి నేను చెప్తున్నా. మిగతా 7 చక్రాలు వదిలేసేయండి. సీదా మిమ్మల్ని మీరు 8వ చక్రాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే ఆత్మగా అనుకొని పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేయండి. 8వ చక్రం ఓపెన్ అవుతుంది. పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటే అందరికీ కూడా పరంశాంతి టచ్ అవుతుంది. ఎవరైతే థర్డ్ ఐ కోసమో ఆజ్ఞాచక్రం ఓపెన్ చేయాలని లేదా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం సాధన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్లకు మీరు చేసేటువంటి పరంశాంతి వైబ్రేషన్లు టచ్ అవుతాయి. వెతుక్కుంటూ మీ దగ్గరికి వస్తారు. ఎక్కడి నుండి ఈ పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి అంటారు. ఒకటి, ప్రపంచం మొత్తం దగ్గరికి మీ యొక్క వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి మేము కూడా పరంశాంతి అనే సంకల్పం చేస్తాము, వైబ్రేషన్ వ్యాపింప చేస్తాం అని అంటూ ఉంటారు. ఇదే కదా ఒక్కని ద్వారా ప్రారంభమయ్యి 1 నుండి 100 మందికి వెళ్ళిపోతుంది, 100 మంది నుండి 1000 మందికి, 1000 మందికి నుండి మరి 1,00,000 మందికి, 1,00,000 మంది నుండి కోటాను మందికి, ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా వెళ్ళిపోతే అంత పరంశాంతిమయం అయిపోతూ ఉంది. ఇది ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి మంత్రం, పంచతత్వాల్ని పరివర్తన చేసే మంత్రం. పరంశాంతి మయం అయితే వాయుమండలం కూడా పరంశాంతి మయంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి మీరు ఈ విధంగా చెయ్యాలి అంటే ముందు మీ లోపల ఏదైతే మరి మోహము ఉన్నదో వాటిని పోగొట్టుకోవాలి. మరి బేహద్దు వైరాగ్యం రావాలి అంటే వైరాగ్యానికి గుర్తులేంటి? వైరాగ్యం రావాలి అంటే మోహాన్ని వదిలేయాలి. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అంటారు కదా. మోహం నశించినప్పుడే పరమాత్మ యొక్క స్మృతి అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు వైరాగ్యం కూడా వస్తుంది. జ్ఞానం అర్థమైతే వైరాగ్యం వస్తుంది. వైరాగ్యం వచ్చిన దానికి గుర్తులు ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు జ్ఞానం లభిస్తుంది, జ్ఞానం అర్థమవుతుంది. జ్ఞానం లభించింది అంటే అది ఆత్మకు అత్యున్నతమైనటువంటి స్టేజి. జ్ఞానంతోటే నష్టో మోహులుగా అవుతారు. నష్టో మోహు అనగా మాయ జీతుగా అవుట, మాయ పైన విజయాన్ని పొందుట. వైరాగ్యం రావటం అంటే ఇది సాధారణమైన విషయం కాదు. ఏదో నోటికి చెప్పేస్తే మనం అనేస్తూ ఉంటే మాకు వైరాగ్యం వచ్చింది, జ్ఞానం వినేసాము, ధారణ చేస్తున్నాము అని కాదు. ఎప్పుడైనా సరే మీరు గృహస్థ జీవితంలో ఉంటూ కూడా వైరాగ్య జీవితాన్ని గడపాలి. అప్పుడే మీ ఆత్మ నష్టో మోహులుగా అవుతుంది. మీకు జ్ఞానం అర్థమైనట్టు
జ్ఞానాన్ని జీవితంలో ధారణ చేసినట్లు. ఎవరు ఏమి చేస్తున్నారు అనేది చూడటమే కాకుండా చూస్తూ కూడా చూడనట్లుగా, వింటూ కూడా విన్నట్లుగా, అందరి మాటలకు అతీతంగా, భావనలకు అతీతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకనంటే వైరాగ్యం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరి మాటల ప్రభావంలోకి వెళ్ళరు, ఎవరి మాటలకు ఆధీనం కూడా కానే కారు. వైరాగ్యం వచ్చేసింది అంటే అర్థం ఇదే. ఆత్మ యొక్క స్టేజి ఎంతో ఉన్నతమైంది. ఆత్మ యొక్క స్టేజి ఎంత ఉన్నతమైన కావాలి అంటే అంత ఉన్నతంగా మీరు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా వైరాగ్యంగా ఉండాలి. లేకపోతే ప్రపంచంలో ఉండే వారికి ఎవ్వరికి వైరాగ్యం రానే రాదు. ఇది జ్ఞానంతో వచ్చేటువంటి వైరాగ్యం. ప్రపంచమంతా భ్రమలో ఉంది. వైరాగ్యం యొక్క విషయము జ్ఞానం ద్వారానే వస్తుంది. అంతేగాని భక్తి ద్వారా కానీ, పుస్తకాలు చదవటం ద్వారా కానీ, చెప్పటం ద్వారా, లేకపోతే శాస్త్రాలు మేము చాలా బోల్డని చదివేశాము అని అంటే ఏం వైరాగ్యం రాదు. జ్ఞానం విని అర్థం చేసుకుని ధారణ చేస్తూ ప్రాక్టికల్గా మీరు అనుభవిస్తూ ఉంటేనే వైరాగ్యం అనేది వస్తుంది. ఇది ఆత్మ యొక్క సూపర్ స్టేజ్ కదా. అందుకనే బేహద్దు వైరాగ్యం కూడా బేహద్దు జ్ఞానంతో వస్తుంది అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు వైరాగ్యం రావటంతో ఆత్మ స్వచింతన అనేది చేస్తూ ఉంటుంది, పరమాత్మ చింతన చేస్తూ ఉంది. జ్ఞాన చింతనలోనే సదా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. కేవలం జ్ఞానము జ్ఞానము జ్ఞానం ఇది తప్ప ఇంకోటి ఉండదు. జ్ఞాన స్వరూపంగా ఉంటూ నేను నా తండ్రి బేహద్ బాప్ ఆల్మైటీ అథారిటీ, ఇంకెవరూ లేరు, మై ఔర్ బాప్, బాప్ ఔర్ ఆప్ అనేటువంటి స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. మనసు ఎప్పుడు జ్ఞానం వైపుకే వెళ్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానం తప్ప ఏది మంచిగా అనిపించదు వైరాగ్యం వచ్చినటువంటి పిల్లలకి. బేహద్ బాప్ని, ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపకం చేయటం తప్ప వారికి ఇంకోటి ఇష్టం ఉండదు. మనసు ఈ యోగంలోనే ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఇక్కడ యోగము అంటే కనెక్షన్, యోగము అనగా జ్ఞాపకం చేయటం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క చింతన నడుస్తూ ఉండటం. పరంపిత బేహద్ బాప్ ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఉంటే సర్వ వేళలా కూడా బేహద్ బాప్ యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. నిరంతరం బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం వల్ల మనసులో కూడా బాపు చింతన నడుస్తూ ఉంటుంది. దీన్నే ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనగా నాకు బాపు తప్ప ఇంకొకళ్ళు లేనే లేరు, ఒక్కడే బాపు అనేటువంటి స్థితి నిరంతరం బేహద్ బాపు యొక్క జ్ఞాపకాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా మీరు సదా నిరంతరం చేస్తూ ఉంటే మీ యొక్క వికర్మలు కూడా వినాశనం అవుతూ ఉంటాయి. మన చుట్టూ సురక్షితమైనటువంటి చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఆరా అనండి, లేకపోతే సేఫ్టీ కవచము అనండి. మన మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాల చుట్టూ కూడా ఆరా చక్రం, సురక్షణ చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది. మన కర్మల్లో కూడా అది ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. అనగా ఎవరి రక్షణలో మనం పెరిగాము, ఎవరి పాలనలో మనం ఇంతవరకు జీవించాము, నిరంతరం వారితోనే మనం ఉంటూ ఉన్నాము. అంటే ఇదే ప్రతి క్షణం ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి, ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, నాకు బాపు తప్ప ఇంకెవరు లేనే లేరు అంటూ మనసు సదా సదా ఆయన వైపే నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఎవరి స్థితి అయితే తయారై ఉంటుందో వారికి తప్పకుండా మరి నష్టోమోహ స్థితి, వైరాగ్యం వచ్చినట్లు. మరి విన్నారు కదా బాపూజీ చెప్పినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి మహావాక్యాలు. క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా మంచి శిక్షణ అనేది బాపూజీ మనకు ఇచ్చారు. దీని ద్వారా మీరు తెలుసుకొని బేహద్ జ్ఞానంలో ధారణ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హిందీ వీడియో యొక్క తెలుగు అనువాదం ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. నమస్తే.